नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा प्रेम बंधन भाग 5। पूर्व भागरे आपण माने पढ़ीतिले कि कुमुदा निज भाईर गाड़ी देखि डरी जाइछि, हेले परे जानिबाकु पाइछि जे ता भाई नुहे बरং रोहन ता भाईर गाड़ी नहीं आसीछि ताकु नेबा पई। चंदू सह रोहन कथा करैछि कुमुदा। एबे तापर चलतु शुणिबा। धन्यवाद रोहन, हेले मो मनरे तुम पई जेउ सब भावना थिला आगरु सेइथि पई मु दुखित। क्षमा मिलिब तो नहले मोर बस पुणी मो उपरे रागी जिबे जे। अरे अरे भाई क्षमा मागी मते तुमे छोट करना दया करी। आगरु मो विषय किछि जानि नथिलो तेणु कौन भाभी देइथिबो। जेहेतु तुमे मोर सांगर मनर मनीष तेणु मते तुमको एबेठारु तोष करी रखिबाकु पड़िबो। हौ आउ एते गपेनी नहले डेरी हेले भाईर राम बाण तू शुणिबु। को स्त्री लोक ठारू तू कौन कम कि गपरे, सेइथिपाई तो मु तोर भल सांग। एते ताना न मारी चुपचाप बसे। आमे तापरे दुई जण घर मुहा होई छुटिलु कारण डेरी होई जाइतिला। तू तो मोर सबुठारू भल सांग। पिला दिनरू आजी जे मु तते किछि कथा लुचेइनी, तेणु आजी काहेकि लुचेइबी। रोहन मु आजी चंदू को भल पाए बोली परिप्रकाश कली। मु किछि भूल करिनी तो सांग। तो उत्तर मु चाहे सेइथिपाई मन एते खुशी। मु भाबुची तोर हेइछि आउ कौन। शुणु ना कुमुदा, समस्ते कहती प्रेम हेले कौठी सबु गोलापी गोलापी दिसे, तेबे मु भी कौन तोते गोलापी देखा जाउछि। ए आकाश आउ तो चारि पाखरे सबु जिनिस भी तोते कौन गोलापी देखा जाउछि। कहना प्लीज भाग, तू मोर मजा उड़ौछु ना। आउ तोते केही मिलिलेनी बोध हुए। बुझिलु, तू मते पाती मांकड़ भली नाली देखा जाउछु। हौ एते रागुछु काहेकि। मु बहुत खुशी तो पाई, कारण चंदू बहुत भल पिला बोली दीदी कहूतला। रिनी दीदी आउ तू गोटे परिवार को जीव, तेणु मु बहुत खुशी। हेले ए सबु जेते सहज बोली भाबुछे सेते सहज एटा नुहे। परिवारर स्वीकृति मिलिबा कौन एते सहज। मते तो बहुत डर लागुछि। भाई जानिले मरिबा सुनिश्चित। से सबु कथा छाड़े, हेले एतिकी मने रखिता मु तोह सह सबु परिस्थिति ठिया हेबी। घर हेइगलाणी, किछि न भाबी चाले तू। भविष्यत अनिश्चित, तेणु ए सबु विषय रे भाबिबा लाभ शून्य। एते डेरी हेला तुमर जे। मु किछि कहिबा आगरु रोहन कहिला, भाई कुमुदार एक्स्ट्रा क्लास थिला तो सेइथिपाई डेरी हेइगला। हौ हौ मुह हाथ धोई नियो, तू संध्या बेलकु जिबु। बुझिलु, तू आजी बंचेई देलु नहले मरी जाइथांते दुई जण। तुमे दुई जण कौन एते फुसला फुसली हेउछ। खाइबा आस डेरी हेउछि। किछि नुहे बोउ, आमे आसुछु खाइबा पई, तू बाढ़े। खाइबा खाई सारी दुहे उठिलु। कुमुदा मु आसुछि, हेले तू देखी कथा हेबु। हौ जा, तू व्यस्त हो ना। सबु काम सारी संध्या धूप देई राति हेबाको अपेक्षा कली। केमिति शीघ्र राति हेले चंदुंग सह कथा हेबी। कुटिया मु सोउछि, कारण आई आसिया परठु बोउ ता पाखे सुए। मु सोइले आई पाखरे राति सारा उठिबाकू पड़िबो, तेणु कॉलेज जाई परिबिनी। कुमुदा तू जा सोइबु। तो फोन टिके मते देई जा, मु रोहन बोउ सह कथा हेबी। मो मन दुख हेगला। केते भाबिथिली, हेले हेला कौन। चंदू भी अपेक्षा करी बसिथिबे चातक चढ़ेई भली। हेले बोउ को कौन कहिबी जे तार तो निज फोन नाही, से सबु बेले मो फोन रे ही कथा हुए। आज जदि मना करिबी तेबे से संदेह करिबो निश्चित भावे। तेणु आउ किछि न कही फोन ताकू धरेई देली। आउ मु सोइबाकू चली गली। किछि समय परे कुमुदा कुमुदा तो फोन ने। हे ता फोन टा काहेकि लागुनी। से बोधुए सोई जीवनी। मने मने बोउ फोन फेरई देवा देखी खुशी हेउथाए, हेले ऊपर को छाती रे पत्थर रखी कहूथाए, ओहो बोउ मते निद हो जाइतिला। फोन रखिदेलुनी, काली सकाळे देइथांतु। तू नेलु मा तो फोन को। मु जाउची, पानी पी सोइबु। हौ बोउ तू जा। कबाड़ बंद कली। किछि समय पर फोन लगैली। फोन जेमिति रिंग हेला, मो छातीर स्पंदन बढ़ी जाउथुला। हालो, बहुत शीघ्र फोन कल तुमे। मु रागिछि कथा हेबिनी। मु कौन करिबि जे, घरे समस्त सह रहउची। आमर गाँ, तेणु ए सबु को पसंद करंतिनी केही, तेणु फोन करि पालिनी। जदि रागिछ तेबे फोन काहेकि उठेइलो, काटिदेलनी। केते सहजरे कहि देउछ तुमे। मु परा तुम सह कथा हेबा पई अपेक्षा करी बसिची। कुमुदा तुम ना परी तुमे भी बहुत सुंदर। मु टिके लाजेई कहिली, आउ केते थर कहिबो चंदू ए कथा। मु तो तुम विषय रे सबु किछि जानिछि लोपिता ठारू। हेले तुमर जदि किछि पचारिबार अछि मो विषय रे पचारि पार, जेमिति कि मो अतीत आउ अनेक किछि। मु तो तुमर वर्तमान, तेणु मते अतीत विषय रे ही किछि जानिबार आग्रह नाही। मो माँ कहे
ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ଭାବି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା। ଆରେ ବାଃ, ମୋ ଶାଶୁମାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ ମୋ ଶଳାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ କିଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତା, ସିଏ ଯେମିତି ରାଜି ହୋଇଯାନ୍ତେ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ। ଭାଇକୁ ତୁମେ ଜାଣିନ ଚନ୍ଦୁ, ତାକୁ କେହି ବି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ତୁମକୁ? ହଉ, ସେସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁମେ। ଏବେ କୁହ, କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମ ମା ଯଦି ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ ତେବେ ତୁମେ ନ ଡରି ସବୁ କହିବ ତ? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କୁମୁଦା, ମୁଁ ଏତେ ଭୀରୁ ଆଉ କାପୁରୁଷ ଯେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମା ଆଗରେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିବ? ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି, ତୁମେ ଖରାପ ଭାବନି। ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ବି କଥାରେ ଖରାପ ଲାଗେ ନା। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବିଦେଶ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ତୁମ ଘରେ କଥା ହେଇ ମୋର କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ହେଲେ ଏଇ 10 ଦିନ ତୁମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ମୋ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ତ? ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ଅଛି। ଏତେ ମନ କଷ୍ଟ କରି କହୁଛ ଯେ, କ'ଣ ଖୁସି ନୁହେଁ ତୁମେ ମୋ କଥାରେ? ତୁମେ ଯିବା କଥାଟା ଶୁଣି ମୋ ମନ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ଏବେ ବି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି, ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅ। ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଉଛି, କାଲି କଲେଜ ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି କଲେଜରେ ଦେଖାହେବ। ମୋ ମନ ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ଫେରିଯିବା କଥା ଶୁଣି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ସବୁ ବଦଳିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଆଉ ମୋ ଖୁସିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ। ସକାଳ ହେଲା, ମନରେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବନା ନେଇ କଲେଜ ଗଲି। ମୋ ମନର କଷ୍ଟ ସବୁ ମୁହଁରେ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ତ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଲାସରେ କେହି ହେଲେ ଲେକ୍ଚର ଆସୁନାହାନ୍ତି। କୁମୁଦା ଚନ୍ଦୁ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା କାରରେ। ରୋହନ ତ ଆସିବ ତୋତେ ନେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯା, କଥା ହେଇଯିବୁ। କାରଣ ଆଉ ମୋଟରେ ସେ 10 ଦିନ ରହିବ। କିଏ ଜାଣେ ପୁଣି କେଉଁଦିନ ଫେରିବ ଆଉ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକା ସହ ବସି କଥା ହେବ। ମନ ଦୁଃଖ କରନା ସାଙ୍ଗ, ଯା, କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି। ଚନ୍ଦୁ ବସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି। ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲୁନି କାହିଁକି? ଏଇ ଦୂରତା ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବନି ସିନା, ହେଲେ ଭାରି ଜଳେଇବ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ଚନ୍ଦୁ କ'ଣ ଚାଲିଗଲେ ନା କ'ଣ? ଏତେ ସମୟରୁ ଆସି ବସିଛ, ହେଲେ କହିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ଲୋପିତାକୁ ଛାଡ଼ି, ହେଲେ ତୁମେ ଏଯାଏଁ ବସିଛ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ହେଲେ ତୁମେ ନ ଉଠେଇବାରୁ ଭାବିନେଲି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ତୁମେ କାଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥାନ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଜଗି ବସିଲି ତୁମ ବାଟକୁ ଚାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମିସ୍କଲ୍ସ! ମୁଁ ଫୋନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ତ, ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ରାଗିବନି ଦୟାକରି। ଆରେ କ୍ଷମା କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ତୁମେ ମୋର ବେଟର୍ ହାଫ୍ ବୋଲି ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଭାବି ସାରିଛି। ଦେନ୍ ଏତେ ସାରା ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କୁମୁଦା? ଆଉ ମୁହଁ କାହିଁକି ତୁମର ଶୁଖି ଯାଇଛି କହିଲ? ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅମାନିଆ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଅଦିନିଆ ମେଘ ବୁନ୍ଦା ଭଳି ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇ ବହିଗଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେଲେ ସିଏ। ଏଇ, ଆରେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କିଏ କିଛି କହିଲା? କ'ଣ ମୁଁ କିଛି କହିଲି? ତୁମ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କୁମୁଦା। ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲି। ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ତୁମ ଯିବାର ତାରିଖଟା କ'ଣ ବଦଳିଯିବ? ମୋ ପ୍ରେୟସୀର ମନ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ? ହଁ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବଦଳିଯିବ, ହେଲେ ମୋ ପାଠ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ନା ନା, ତୁମେ ଯାଅ। ଏ ମନର କ'ଣ ଅଛି? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆରେ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା। ପାପା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାମାକୁ ମୁଁ ମନେଇ ନେବି। ତୁମ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଓନ୍ଲି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ବିକଜ ତୁମକୁ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦେଖିଲେ ତୁମ ପରିବାର ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ସେ ସବୁକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଚନ୍ଦୁ, ତୁମେ ବିଦେଶ ଯାଇ ଏ ଗାଉଁଲିକୁ ଭୁଲିଯିବନି ତ? ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ ତୁମେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ନା ନା, ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଏମିତି କହିଦେଲି। କୁମୁଦା, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ମୋ ସହ ତୁମେ ଅନୁମତି ଦେବ? ହେଲେ କିଏ ଯଦି ଦେଖିବ? କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ ତ? ନହେଲେ ତୁମ ସହ ଯିବାରେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ତୁମକୁ ତ ରୋହନ ଆସିବ ନେବା ପାଇଁ। ସିଏ କହିଛି ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚାଲ, ଜମା ଡରନି।
ଚନ୍ଦୁ ମୋତେ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋ ପାଇଁ କାରରେ ବସି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନର ମଣିଷ ପାଖରେ ବସି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣିବା ଯେମିତି ଏକ ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ କେବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଅଟକିଲା ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ଭିତରେ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଆନମନା ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ଫୁଲମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମାଦକତା ମୋ ମନକୁ ମତୁଆଲା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ପ୍ରେମ ନିର୍ଝରିଣୀରେ ମୋତେ ପ୍ରେମର ମିଠା ଜଳରାଶିକୁ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ, ଆରେ ତୁମେ ପୁରା ବିଭୋର ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ମୁଁ କେତେବେଳୁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ଯେ। ହଁ କୁହ। ଏ ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ କ'ଣ ବିଭୋର ହେଉନ? ଏ ଜାଗା ସୁନ୍ଦର ଯେ, ହେଲେ ମୋ କୁମୁଦାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ତୁମ ମୁହଁ ଏକଦମ ପୂନମୀର ଚାନ୍ଦ ଭଳି। ତୁମ ଆଖି ଠିକ୍ ମୃଗର ଆଖି ଭଳି। ତୁମ ଓଠ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ରକ୍ତ ଗୋଲାପର। ସେ ନରମ ପାଖୁଡ଼ା ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ଭଅଁର ମତୁଆଲା, ତାକୁ ଟିକିଏ ଚୁମିବାକୁ। ଆଉ ତୁମର ଘନ କଳା କେଶ। ମୁଁ ଲାଜେଇ କହିଲି, ମହାଶୟ, ସେତିକି ଥାଉ ମୋର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ନହେଲେ ତୁମର ଏଇ ଭାରୀ ଶବ୍ଦର ବାଣରେ ମୁଁ ମୋର ସଂଜ୍ଞା ହରେଇ ବସିବି। ହା। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ପ୍ରେମର ବର୍ଷା କରି ଚେତନା ଫେରେଇ ଆଣିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ମୁଁ ଲାଜେଇ କହିଲି, ବଦମାସ, ଜାଣିଛ ତ ଆମ ଗାଁରେ ତୁମ ସହ ବୁଲିବାଟା ବି ଗୋଟେ ପାପ। ଆଉ ତୁମେ ଏତେ କଥା ଭାବି ନେଉଛ। ଆରେ ମୋ ଭାବନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କିଛି ହିଁ କରିନି କୁମୁଦା। ଏତିକି ଟିକିଏରେ ତୁମେ ପୁରା ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ଝାଉଁଳି ଗଲଣି। ଏଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବନି ତ? ଆରେ ନା, କୁହ, ମୁଁ ରାଗିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପାରିବି ତ? ମୁଁ ଲାଜରେ ମଥା ନତ କରି ସମ୍ମତି ଦେଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ କୁମୁଦା। ତୁମକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାରତ ଆସିଯିବି। ଏଇଠି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ମୋ ହାତରେ ଚନ୍ଦୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ ହୀରାର ମୁଦି। ଆଉ ସେ ଆଣିଥିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଦିକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ବେଶ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଦୁହେଁ। ହେଲେ ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ଫୋନରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍। କୁମୁଦା, ଏ କେବଳ ମୁଦି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଆବେଗରେ ଭାସି ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ସତେ ଯେମିତି ନୂଆ ହୋଇ ଉଡ଼ିବେ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ଭାବେ ଏଇ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗୀନ ଆକାଶରେ। କ'ଣ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ତ? ହଁ, ମୁଁ ରାଜି। ହେଲେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀର ଡେଣାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କୁମୁଦା? ଓହୋ, ନୀରବ ପ୍ରେମର କବର ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେ କବର ତଳେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଆତ୍ମା ଛଟପଟ ହେଇ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଖୋଜୁଥିବା। ହେଲେ ଆମେ ଏସବୁ ଭାବିବା କାହିଁକି? ଭଲ ଭାବିଲେ ଭଲ ହେବ କୁମୁଦା। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ତୁମ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପାଖେ ବସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତୁମେ। ମୋତେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ଖୁସି ଦେଉଛି। ତୁମର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ତୁମର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟାମି ମୋତେ ଆନମନା କରୁଛି। ଆଉ ତୁମ ପ୍ରେମ ଶେଫାଳିର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନାରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଛି। ଆଉ ତୁମର ଏ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ରକ୍ତ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ପରି କୋମଳ ଓଠ ମୋତେ ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ଟାଣି ପକାଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ ଚନ୍ଦୁ? କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ ମୋ ଝଲ୍ଲି? ସବୁ କଥା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କିଛି କଥା ଆଖି ବୁଝିନିଏ ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମ ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ବେଳକୁ ବେଳ ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପ୍ରେୟସୀ ସହ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବିନି ତ ଆଉ କାହା ସହ କରିବି? ତୁମର ଏ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏ ନିଆରାପଣ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏବେ କୁହ ଦୋଷ କାହାର? ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନା ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା ମଣିଷର? ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାଦକ ଭରା ବାସ୍ନାରେ ଯଦି ଭଅଁରଟିଏ ଚଗଲା ହୁଏ ତେବେ ଦୋଷ କାହାର କୁହ ତ? ମୁଁ ଏତେ ବି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସାର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛ। ହେଲେ ଏତିକି କହିବି, ଫୁଲକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାଟା ବୋଧହୁଏ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଭୁଲ। ହେଲେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବେଶ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ। ଆଉ ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ହାତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରେମର ଉଷ୍ମତାରେ ମୁଁ ମନ ଆଉ ଶରୀରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ଚନ୍ଦୁଙ୍କର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। କାରଣ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଡରି ଡରି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ମାମା। ହଁ କୁହ। ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି। ବାହାରକୁ ଯାଇଛୁ ଯେ, ହେଲେ ତୋ ସହ ସେ ଝିଅ କିଏ? ଓହୋ ମାମା, ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଟିପିକାଲ। ସି ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଓରିଡ୍? ବେଟା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଏଠି ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ବିଦେଶ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଏକଦମ ଭିନ୍ନ।
ଏଠି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ରଖି କଥା ହେଲେ ସେ ତୋ ସହ ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ବୁଝିଲୁ? ପରେ ଫସିବୁ ବେଟା। ମାମା ତୁମେ ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ବୁଝାଅନି। ସେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେଥର ତୁମକୁ ଆଉ କହିବି କି ମା, ଆଇ ନିଡ୍ ସମ୍ ପର୍ସନାଲ ସ୍ପେସ୍। ଆଉ ହଁ, ମୋତେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ସ୍ପ୍ରେ ଲଗେଇଛ। ମୁଁ ତୁମ ନିଜ ପୁଅଟି, ଆଉ ତୁମେ ଏସବୁ କରୁଛ ଜାଣି ମୋତେ ଭାରି ବାଧୁଛି। ନା ନା ବେଟା, ତୁ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବୁ ସେତେବେଳେ ତୋ ବୁଦ୍ଧିଟା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ସ୍ପାଇ ଲଗେଇବି? ତେବେ ତୁମେ ଏସବୁ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆଇ ମିନ୍ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି? କାରଣ ତୁମେ ତ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଁରେ ଅଛ। ଆଉ ମୋ ଅପଡେଟ୍ ତୁମକୁ କିଏ ଦେଉଛି? ହଉ, ଏତେ ରାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛୁ ଜଲ୍ଦି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଓହୋ, ଏ ମାମାକୁ ବି ତ ଏତିକି ବେଳକୁ ହିଁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା। ମୋ ଖୁସିକୁ କିଏ ନଜର ଲଗେଇ ଦେଉଛି କେଜାଣି? କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟର ନିକଟତର ହେଉଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲା। ମା, ତୁମର କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ବିଷୟ କହିଲା କିଏ? ମୋର ତ ଛାତି ଭିତରଟା ଭୟରେ ଫାଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଘରେ ଆଉ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ତ? ଓହୋ କୁମୁଦା, ରିଲାକ୍ସ। କିଛି ହେଇନଥିବ ତୁମ ଘରେ। ମୋ ମା ଯେମିତିକା ଲୋକ, ସେ ଯଦି ଏ ଜାଗାର ଠିକଣା ପାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ କେତେବେଳୁ ଆସି ସାରନ୍ତାଣି। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ରୋହନକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି, ସେ ଆସି ନେଇଯିବ ତୁମକୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ବେଶୀ ସତର୍କ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ତୁମେ ଡରନି, କାରଣ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ପାପ କରିଛେ ଯେ ଏତେ ଡରିବା? ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ତୁମ ମାଆଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଭଳି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଘରେ ଜାଣିବେ? ତେବେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ? ହଁ ହଁ, ମୋ ମଜା ଉଡ଼େଇବନି ଆଉ କ'ଣ? ଏତେ ଆଉ ନ ଗପି ମୋତେ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼। ମୋ ପ୍ରେମିକାଟା ଏତେ ଡରୁକୁଳି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ଜାଣିଗଲ ତ? ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଆଉ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁମର ସେ ନରମ ଓଠରୁ ମୋ ମଥାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କିସ୍ ମିଳିବ କି? ଚୋପାନା, ଘର ବୁଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଲାଣି, ଆଉ ତୁମର ଭାବପିରତିର ମୋହ ଯାଉନି? ମୋହ କେମିତି ଯିବ କହିଲ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯିବି। ମୋତେ ଆଉ ଏ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡର ମଉକା ବି ତ ମିଳିବନି। ପାଖରେ ଅଛି ତ? ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁନ, ଆଉ ଖାଲି ଚାଲିଯାଏ ଦୂରକୁ। କେତେ ତକିଆ ଭିଜିବ ଖାଲି ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ମୋର। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଆଉ ସେସବୁ ବାରମ୍ବାର କହି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ ଚନ୍ଦୁ। ଆରେ ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ମୋ ଛୋଟ ନାକ କାନ୍ଦୁରି କୁମୁଦା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ନାକ କାନ୍ଦୁରିକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି କେମିତି? ଆରେ ଏବେ ତ ହସ, ନହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କାନ୍ଦିବ। ନା ନା, ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି। ଏବେ ଚାଲ, ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ରାସ୍ତା ଏକ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା ସତେ ଯେମିତି। ଏ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ସହଜ, ହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିବାରର ସମ୍ମତି ନଥିଲେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ବୋଲି ହୁଏତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅବଗତ ନଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରେମଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ପରେ ନାନା କଟକଣାରେ ମଣିଷ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଏମିତି ଜୀବନ ଥାଏ ଯାହା ନ ରହିଲେ ବରଂ ବହୁତ ଭଲ। କାଲି ଯାଏଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲି। ମୋ ବିନା ଘରେ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ହଠାତ୍? ଏତେ ଆଉ ନ ଭାବି ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଡରିଲେ ମଣିଷ ହାରେ, ଆଉ ହାରିଲେ ମରିବାର ପନ୍ଥା ସବୁ ମଣିଷକୁ ଆପେ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ଚନ୍ଦୁ, ତୁମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହୁଛ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ବି ତ ସାମ୍ନା କରିନି ନା। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଡରି ଯାଉଛି। ହଉ, ତୁମେ ଏତେ ଆଉ ଭାବନି। ତୁମେ ଓହ୍ଲାଅ। ଆଉ ରୋହନ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ସହ ଯାଅ। କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜଣେଇବ। ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ହଁ, ଆସୁଛି। ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମେ ଆପଣେଇଥିବା ପନ୍ଥା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ବାଛିଥିବା ପଥ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଅସମ୍ଭବିତ ନୁହେଁ ନା। ଆଉ ହଁ, ତୁମେ ବି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଝୁରିବନି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି କହି ମୁଁ ରୋହନ ସହ ତା ବାଇକ୍ରେ ବସି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଜୀବନର ରାସ୍ତାଟା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଖିରେ ଲୁହ, ଛାତିରେ କୋହ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଚନ୍ଦୁଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାଟାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲି। ରୋହନ ସହ କିଛି କଥା ହେଇନି। ଭୟରେ ମୋ ପେଟ ଭିତରଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଘରେ ବାପା ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ କଟାସ ଆଖିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତାର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି।
ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ କହିଲା, ଆଉ ଆଜି ବି କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ତୋର? ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କୁମୁଦା? ଭାଇ ହଁ, ଥିଲା ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ତୋର କୋଉଠି ହେଉଥିଲା ମୋତେ ସବୁ ଜଣା। ଭାବୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିନି ବୋଲି ମୂର୍ଖ ଭାଇକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବୁ? ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ କୁମୁଦା। ତୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ନଥିଲୁ। ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ତୁ ଆମକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ କିଛି କହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ି ମୋତେ ଛଟପଟ କରି ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଟାଣି ନେଇ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଚନ୍ଦୁଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖେଇ ପଚାରିଲା, ଇଏ କିଏ? ଏସବୁ ପାଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି? ଢୋ ଢୋ ଦୁଇ ଚଟକଣି ପକେଇ ଦେଇ ମୋ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଭାଇ। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଯେତିକି ନାଁ ଗାଁ ପକେଇବା କଥା ତୁ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆ ଭିତରେ ବରପାତ୍ର ଖୋଜି ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର ସାରିବା ଯାଏଁ ତୁ ଏଇ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିବୁ। ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ବାପା ନୀରବ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ କହିସାରିବା ପରେ ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ନ ପାରି ହଳୁଆ ପାଞ୍ଚଣ ଧରି ମୋତେ ପିଟି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାକୁ ଛାଡ଼େ, କ'ଣ କରିଛି ସେ ଦେଖିବା। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଭଳି ତାକୁ ପିଟି ଚାଲିଛୁ। ଆରେ ତାକୁ ଛାଡ଼େ, ତତେ ମୋ ରାଣ। ବୁଝିଲୁ ବୋଉ, ଇଏ ଯାହା ନାଁ କମେଇଲା, ଆମ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ନିଲାମ ହେଇଗଲା। ତୁ କହୁଛୁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ଉଠିଯା। ଆକୁ ଜୀବନରୁ ଆଜି ସଫା କରିଦେବି। ଚୁପ୍ ରହ ଆଉ ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆନେ। ସିଏ ତୋ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କରି ତମାସା କରନା। ଭଗାରୀ ସାହିରେ ଲୋକହସା କରିବୁ ନା କ'ଣ? ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି ନ କରି ଚୁପ୍ ରହ। ମୁଁ ଲୋକହସା କରୁଛି ନା ତୋ ଝିଅ କରୁଛି? କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଭାଇ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା। ମୋ ହାତରେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଅଚାନକ ମୋ ଦୁନିଆ ବଦଳିଗଲା। ମୋ ଖୁସିମୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ମୋର ନିଜ କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇ ଭାବୁଥିଲି ଘରେ ଏସବୁ ଜଣେଇଲା କିଏ? ଏବେ ଯାଏଁ ମୁଁ ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଏକଦମ ଅଲୋଡ଼ା। ହେଲେ ମୋ ଭୁଲ କ'ଣ? କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଭୁଲ? ମୋ ଦେହରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଟିପ ବି ଦିଏନି, ସିଏ ଆଜି ମାରି ମାରି ମୋ ଦେହ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦେଇଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜୀବନର ଅନିଶ୍ଚୟତା ବିଷୟରେ। କେତେବେଳେ ଚଟାଣରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହା ପାପୁଲିର ସ୍ପର୍ଶ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏତେ ନିଃସଙ୍ଗ ଆଉ ଏକଲା କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ଏତେ ମାଡ଼ ମୋ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ବେଶୀ ଆଘାତ ଜ୍ୱାଳା ମୋ ମନକୁ ଜଳଉଥିଲା। ଚନ୍ଦୁଙ୍କ କଥା ଘରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଭାବି ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲି। ଚନ୍ଦୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଆଉ ତାଙ୍କର ମା' କ'ଣ କହୁଥିବେ? ଲୋପିତାର ପାପା ମାମା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିବେ? ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ଭଳି ମୋତେ ଭେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଶରବିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ମରଣର ଅପେକ୍ଷାରେ। ହେଲେ ଏ ମରଣ ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ମୋ ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଆଜୀବନ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରେମର ଶିକୁଳିରେ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଭାବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କାହାର ପାପୁଲିର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଉଠିକି ବସିଲି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବୋଉ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରିଲିନି ତା ଆଖି ସହ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ତା ଆଖିରେ ଦୋଷୀ। ହେଲେ ଦୋଷୀ ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଚନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି, ବରଂ ମୁଁ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବୋଉକୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋଉ ମୋତେ ତା କାନିରେ ଝାଡ଼ି ଦେଲା। ମୋତେ ସେ ଆଣିଥିବା ଖାଇବାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା ତା ନିଜ ହାତରେ ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ। ମୋ କ୍ଷତରେ ନୁଖୁରା ହଳଦୀକୁ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଆଃ ଆଃ ବୋଉଲୋ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ମା? ରହ ମୁଁ ଧୀରେ ଲଗେଇ ଦେବି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ନା ବୋଉ। ହେଲେ ବୋଉ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ନା? ରାଗିବି କାହିଁକି ଲୋ କୁମୁଦା? ନିଜର ତ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଜୋର କରି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଆଉ ତା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ବି ଗୋଟିଏ ପାପ। ତୋ ବୋଉ ଏତେ ପଢ଼ିନି ସତ, ହେଲେ ତାର ତା ଝିଅ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସିଏ କେବେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବନି। ଯାହା ବି କରିବ ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିବ। ତୁ ଏତେ ଭାବେନା। ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ହେଲେ ମା, ସେ ପିଲା କିଏ ଆଉ ତୁ ତା ସହ କେମିତି ପରିଚିତ ହେଲୁ? ବୋଉ, ସେ ଲୋପିତାର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ସିଏ ବିଦେଶରେ ରୁହେ। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛି। ତୁ ସେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତ? ହେଲେ ସେ ପିଲା ବି ତତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ତ? ଆଉ ଯଦି ହଁ, ତେବେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମା ସବୁବେଳେ ତା ସନ୍ତାନର ଖୁସି ହିଁ ଚାହେଁ। ମୋ ଝିଅ ଖୁସି ରହିବ ଆଉ ତାର ଖୁସିରେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି। ହେଲେ ଏତିକି ଚିନ୍ତା ଯେ ସେ ପିଲା ଖରାପ ପିଲା ନ ହେଇଥାଉ। ନା ମା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ହେଲେ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି କେମିତି?
तू व्यस्त हो ना मु किछि भाबुची रह हेले तो मो भीतर कथा जेमिति आउ अन्य केही न जानती। हौ बोऊ ठीक अछि मु आसुछि तू टिके शोई पड़े आराम लागिले उठिबु मु से पिला को फोन करी कथा हेबी ता सह आउ कांदेना मो झियो को किछि केही कहिले एथर किंतु मु चुप हेबिनी मो झियो पई ढाल हेबी मु गाउली माँ हेले मो मन आउ चिंताधारा एते संकीर्ण नुहे ए सबु सुनी मो बोऊ मुहरु मो देहरे जेमिति सत सिंहर बल आसी जाइथिला मु मो बोऊठु साहस पाई मु आउ निजकु एकला आउ दुर्बल मने करू नथुली हेले एते वर्ष भितरे मो बोऊर ए नुआ रूप मते चकित करि देउथुला मु सेमिति सेई घरे पड़ी रहिली आउ भाई मो बाहाघर करिया पई बरपात्र जोगाड़ करियारे व्यस्त थिला बापा पूरा नीरबी जाइथिले तांक नीरवता मते अनेक कष्ट दउथुला बापा जदि दुई चापुड़ा पकई थांते आकट करिथांते मते किछि कष्ट हेई नथांता हेले तांक चुप रहिबा मते असह मने होउथुला लोपितार घरे भी एमिति समान परिस्थिति उपजिथिला तू मो पुओ को नहीं फसई देलु तोर से सो कॉल बेस्ट फ्रेंड गाउली सह आउ सी बड़ घर बोहू हेबो बोली मने मने गुड़ खाई बसिला तार योग्यता ही नाई मो बोहू हेबा पई से स्वप्न मु केबे सत हेबाकु देबिनी ब्लडी विलेजर मो पुओ को मो ठारू छड़ेई नेबाकु बसिछि आउ तू मने रखे लोपा आउ जदि केबे मो पुओ को से झियो सह मिसेइबाकु चेष्टा करिबु तेबे मु भूली जिबि तू मोर झियारी बोली। आलो अप्पा काहेकि रागुछु तू कुमुदा बहुत भल झियो तोर कौन अभाव अछि जे तोते पूरा धनी घर झियो आवश्यक बोहू पाई आउ तो पुओ जेतेबेले राजी तू काहेकि ता खुशी रे पाचेरी पकाउछु तू चुप कर तो झियो भली तू भी लो मेंटालिटी रही गलुनु आउ हाँ एइटा मु आउ मो पुओ भितरर कथा आउ जदि किए मुंड पुराओ तेबे मु सबु संपर्क सबु दिन पाई तुटेई एइठु चली जीबी। ओहो मामा तुमे मामू को मो पाई एते सबु कौन पाई कहूच टिकिए शांत हुओ प्लीज। शांत केमिति हेबी कहिलु तू परा निआटा लगेई देई बसिचु से निआर कुहुला धुआं संपर्क को कुहुलेबारे लागिछि तू गोटिए कथा कह बेटा तो चॉइस आउ टेस्ट एते बेकार केबेठारु हैला ए गाउली झियो किछि गुणी टुणी करि देइनी तो नहेले रिचा भली झियो को छाड़ी तू से गाउली प्रेम रे पड़िछु। ओहो मामा तुमे कुमुदा विषय किछि जानि न तेबे तुमर एते निंदा करिवार प्रयोजन ही नाही। चुप रह तू बहुत ताप सपक्ष नहीं कथा कहूचु मु थरे मना कली तू से झियो को भूली जा माने मानिबाकू तते पड़िबो बुझिलु। सांग माने चंदू कौन ता माँ कथारे कुमुदा को भूली जीव आउ ता प्रेमरू ओहरी जीव ताहा जानिबा एही कहानीर भाग 6 रे कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणैबे आउ जदि भलो लागथा लाइक टे करिवे सांग माने सहित शेयर करिवे आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती त सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे जल्दी ने आसीबी एही कहानीर पर भाग रहुछि। नमस्कार जय जगन्नाथ।